जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। ये भट्टां दी जिंदगी दा निजी तजर्बा है। भी साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दाता जी, जिन्नी देर तक असी तुहाडी शरण विच नहीं आए, भटकदे सां, थां थां दे उत्ते फिरदे सां, बड़े दुखी सां। पर जिस दिन तुहाडी शरण दे विच आए हां, साडे ते भाग जाग गए, साडे ते मत्थे दे लेख चंगे हो गए। हुण साडी सारी भटकना जिहड़ी वो खत्म हो गई। हुण सानू साडी मंजिल प्राप्त हो गई। सफर उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक मंजिल ते नहीं पहुंचा जाता। मंजिल ते पहुंच गए, फिर सफर की थकावट भी खत्म हो जाती। मंजिल ही सानू मिल गई। जिस दिन जिवें मंजिल ना मिले, बंदा टिकाणे ते ना पहुंचे, फिर सफर की थकावट भी बड़ी होती है। जदों मंजिल ते पहुंच जावे, फिर सब कुछ वो कीती हुई मशक्कत भुल जाता है भी मैनू अपनी मंजिल, अपना टिकाणा मिल गया। इस तो पहला साडी हालत यह सी, रहियो संत हाँ टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी ही तपस्या मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरियो किने ना परचो लायो, कहता कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। असी वेख्या है अपनी जिंदगी दे विच, करनी ते कथनी दे विच लोकां दे बड़ा अंतर सी। जिहड़े साध भी घा रहे सन, उन्हां दे कोल सच नहीं सी। जुबान ते कुछ होर सी, अंदर उन्हां दे कुछ होर चल रहा सी। पर साडे भाग जाग गए जिस वक्त धन गुरु अर्जन साहब दाता जी असी तुहाडी शरण दे विच आए हां। साध संगत जी, गुरबाणी दे विच भागां दी बहुत बात कीती गई है। भाग जागण की गल की गई है। भागां तो बिना कुछ नहीं मिलता। बहुत बार बाणी दे विच ये वचन आउंदे ने, पर सवाल इस गल का पैदा होंदा है, भाग जागदे किवें ने? भागां की गल ते आपां करदे हां भी भागां तो बिना कुछ नहीं मिलता, पर भाग जागदे किवें ने? सवाल तो इस गल दा है ना। महाराज दाते दी बाणी ने बड़े प्यारे वचन कीते। दाता जी कहते ने, मन में सिंचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर कर जानो नेरे। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरनी तां का मन लाग। मन में सिंचो, खेड़ किथों आरंभ होनी है? मन तो। मन की तस्वीर कदों तैयार होती है? जिवें दी ये संगत करता है। तन करके असी जिहदे कोल बहिने आ, मन दे उत्ते वैसा प्रभाव पैंदा है। जे मन दे विच विचार चंगी जां माड़ी आउंदी है, इहदा मतलब बाहरी तौर ते संगत दा उहदे उत्ते बहुत असर पैंदा है। लगातार चंगे इंसानां दी शोभत दे विच बहना शुरू कर दिओ, उन्हां दी संगत दे विच बहना शुरू कर दिओ, मन दे उत्ते उस दा असर होना शुरू हो जाएगा। माड़ियां दी संगत दा भी मन दे उत्ते असर हुंदा है। जे आपां माड़ियां दी संगत करदे हां ते माड़ियां विचारां अंदर माड़े फुरने होने शुरू हो जाते हैं। तन करके भी आपां चंगियां दे कोल बहना है, मन करके भी जिहड़ियां विचारां आउंदियां ने, मन जिहड़ी संगत करदा है वो भी चंगी सोच अंदर तां ही फुरेगी ना जे पहला बाहरी तौर ते वातावरण वैसा बनेगा। पर सारी खेड़ इस मन दी है। उस्तत मन में कर निरंकार। तन ने ते उस्तत करनी है, पर बाणी ने बहुत बार इस मन नूं संबोधन करके कहा है भी मेरे मना तू उस्तत क्यों नहीं करता?
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਗਾ, ਤਨ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਮਨ ਤੋਂ ਸਿੰਚਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਸਿੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਬਸਤ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਬਤ ਕਿਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਖੇਡ ਔਖੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੌਣਾ ਮਨਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੌਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 8 ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੇਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਚਰਨੀ ਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਨਚ ਗੁਣਗਿਆ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਗਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਝਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੂਝਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਚਾਤਰਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲੱਭੇ, ਭਾਗ ਉਦਮ ਲੱਭਿਅੰਗ ਮਾਇਆ, ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਖਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਬੇਸਮਝ। ਖਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਆਈ, ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਗਾ। ਸ਼ੈਲ ਲਗੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰ ਦੀਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ।
महाराज दाता जी कहन लगे जाओ सिखा नूं कहते ने जा मोहर लैके आओ। हुण साध संगत जी जदों मोहर लियांदी गई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दाता जी कहते ने काजी जी इन्हां अखरां नूं पढ़ो खा की लिखिया है। बड़ा जोर लाया उसने, अखर पढ़न की कोशिश की, पर जिमें जिमें वो पढ़े वो कहन लगा महाराज पुठे ने की करा, पढ़े ही नहीं जाते। सतगुरु दाता जी कहन लगे यतन करो, कहन लगे जी बड़ा यतन कर लिया पर ये नहीं पढ़े जाने क्योंकि ये पुठे अखर लिखे हुए ने। महाराज दाता जी कहन लगे सिख नूं आवाज मार के कहंदे ने कागज लैके आओ। कागज लिआंदा गया। गुरु गरीब निवाज सतगुरु दाते ने वो मोहर जिहड़ी सी वो कागज दे उत्ते ला के कहन लगे काजी जी हुण पढ़ो। उन्हें जो कुछ लिखिया सी वो पढ़ दिता। महाराज दाता जी कहन लगे पहला क्यों नहीं पढ़िया गया? कहन लगे अखर पुठे सी, हुण किवें पढ़िया गया? महाराज हुण ते अखर सीधे हो गए। सतगुरु दाता जी कहन लगे काजी जी तुहानू तुहाडे सवाल दा जवाब मिल गया। महाराज कहंदे तुहानू तुहाडे सवाल दा जवाब मिल गया? काजी कहन लगा नहीं महाराज मैं समझिया नहीं। सतगुरु दाता जी कहन लगे बस जिहड़ा तुहाडा सवाल सी ना, जे तकदीर जे मत्थे दे भाग परमात्मा वालों लिखे गए ने, जो कुछ लिखिया गया है मत्थे दे भागां दे विच ओही जीव कमाउंदा है। ओही कुछ असी कोई मत्थे दे भाग नहीं बदल सकता, कोई रेखावां नहीं बदल सकता। तो फिर महाराज कोई मत्थे दे भाग नहीं सी बदल सकता। तुसीं सवाल कीता है ना, बस गुरु दे कोल आके इदां ही हुंदा है। जेड़े मत्थे दे भाग पुठे ने ना, जिमें कागज दे उत्ते मोहर लग जावे वो सिद्धे हो जाते ने, इदां जदों कोई गुरु शरण विच आ जाता है ना, गुरु दे चरनां विच पहुंच जाता है, ਉਹਦੇ मत्थे दे भाग बदल जाते हैं। असी रोज दोष देई जाइए परमात्मा परमेश्वर जी साडे ते भाग ही चंगे नहीं, अरे बंदा कोई उद्यम ही ना करे। देखो आप दुकान ते जाने आ ना, सवेर तो लैके शामां तक दुकान ते बहिने आ, फिर बकायदा तौर ते वही खाता असी लाया होया है, हिसाब किताब असी अड तो करते हैं बे कित्थों लैण देण है, किन्ना कित्थों लैने आ ते कित्थे असी देने आ, हिसाब किताब लाउने आ ना। हुण कोई हिसाब किताब ही ना लाए ते कह जी पैसे ते बहुत आउंदे ने पता नहीं जांदे किधर ने। पंडित जी दसो पैसे ते बहुत कमाउने आ पर की करिए, जांदे कित्थे ने कुछ नहीं पता लगता। तो कहणगे जी कोई उपाय करा लो, कर देंगे सही, वो फिर भी कारोबार ना चले। ते कोई सियाणा पुरख ये गल कहेगा पंडितां दे चक्कर विच ना पै, इन्हां ने कख नहीं तेरा सवारना, ये पुछना दे चक्कर विच ना पै, इथों कुछ नहीं तेरा कारोबार चरना। ये दस भी हिसाब किताब तेरा कित्थे लिखिया है भी जेड़ा तू दुकान दे उत्ते बैठना है, किदे कोल समान किन्ना लैना है, किन्ने दा समान आउंदा है ते जेड़ा देना है ओहदा हिसाब किताब दस। वो कह जी वो तो मैं लिखदा ही नहीं। वो कहेगा ना सियाणा पुरख बई फिर तेरा कारोबार नहीं चलेगा, फिर ते तू भुलेखे विच ही रहेगा भी अज कारो पता नहीं किसी ने कुछ कीता होए दुकान। बहुतियां दे वहम ते यही ने ना, पता नहीं मेरे मत्थे दी तकदीर ही चंगी नहीं। तुसी चंगी क्वालिटी दिओ, चंगी चीज दिओ ते अपना हिसाब किताब कागज उत्ते बरकरार पूरे तौर ते लिखो भी की कुछ आउंदा है की कुछ आंदा है, ते अपने आप तुहानू पता लगना शुरू हो जाएगा भी किन्नी मेरी कमाई है ते मेरा खर्चा किन्ना है। असी कमाई भी लिखीए उहदे विच खर्च की करदे आ, किहड़ी किहड़ी थां ते किन्ना खर्च कीता वो बकायदा तौर ते लिखीए ते फिर पता लगेगा भी हिसाब किताब दे विच साडे कोल दिक्कत कित्थे हो रही है। जेकर कोई उधार लैके गया वो लिखिया भी है कि नहीं लिखिया, जे उधार ही ना लिखिया तो वो चार पैसे जेड़े कमाई दे ने उत्थे चले गए ते आपां कहिए जी शायद मेरे मत्थे दे भाग ही चंगे नहीं। एक दुकानदार नूं इस गल दा पता है, जेकर मैं अपना कोई भी बिजनेसमैन है उसनूं इस गल दा पता है, जेकर मैं किसी बिजनेस दे विच तरक्की करनी है जां कोई व्यापार दा मैं किता किते भी तोड़ना है तो पहला उस दे वल मेरा हिसाब किताब ते होना चाहिए है ना। दुकानदार नूं इस गल दा पता है। असीं आड़ती दे नाल किसान लोग हिसाब किताब करते हैं ना, साडी आमदन किन्नी है, साडा खर्चा किन्ना है, आड़ती कोल बंदे ने किन्ने पैसे लाए उसका हिसाब किताब बकायदा तौर पर लिखिया जाता है ना भी कुछ सानू बचिया भी है कि नहीं, पूरे परिवार ने मेहनत की भी उहदे विचों असीं बचाया कि इस गल का हिसाब किताब देखता है ना बंदा। जिहड़ा हिसाब किताब नहीं करता
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੇਡ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਹੋਏ ਵੱਜੈ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਰੱਖਾਂ। ਭਾਈ
कई ऐसे इंसान ने किसी दे तरक्की तो अंदरों अंदरी सड़ते रहते हैं, तो वो सोचते हैं भी साडा भला हो जाएगा इस दे नाल। महाराज दाता जी कहते हैं जिस दे अंदर ये तात पराई है ना, उसका कदे भी भला नहीं हो सकता, ਉਹਦੇ आखे भी किसी ने नहीं लगना। क्योंकि महाराज दाते ने अगला बचन किया, करम धरती शरीर कलयुग विच जेहा को बीजै तेहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होवई, विस खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ करते का, जेहा को करे तेहा को पाए। महाराज कहते ने न्याय है परमात्मा दा, गल्लां दे उत्ते कोई कवे अमृत दीयां गल्लां करे ते अमृत कहण दे नाल खा विस रिहा होवे ते करतार दा नियम लागू होएगा, विस खाण वाला तत्काल मर जाएगा। ये शरीर जिहड़ा है एक आपां कर्म धरती विच आए ना, महाराज दाता जी कहंदे ने शरीर विच जिहा कुछ पावांगे वैसा ही शरीर दे उत्ते असर होएगा। जिवें दा इस विच बीजांगे एक इस शरीर दे विच इस धरती दे विच, उवें दा ही कल नूं फल प्राप्त करांगे। हुण अंदर ते जहर भरदे रहिए, अंदर ईरखा भरदे रहिए ते मन की सुख लै सकदा है, मन नूं चैन मिल सकदा है? महाराज दाता जी कहते ने अंदर तेरे ईरखा जा रही है, अंदर तेरे साड़ा जा रहा है, अंदर तेरे चुगली वाली बिरती है, अंदर माड़ी तात है। तू कवें भी मेरा भला हो जावे, भला करके देखना तानू बड़ा सुकून मिलेगा। किसे दा चंगा करके देखना मन खिड़िया रहेगा सारा दिन, किसे दा माड़ा सोचांगे ना माड़ा करांगे। महाराज दाता जी कहते ने ये पराई तात तू अपने हिरदे उत्ते हंडाएगा, ओनू ते पता नहीं दुख लगेगा कि नहीं लगा, पर तू अंदर ही अंदर सड़दा रहेगा। और जिस दिन संगत करदियां बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। पातशाह जी कहते ने तेरे जिंदगी दे कर्म बदल जाणगे। कदों बदल जाणगे? जदन सत संगत विच आण के जुड़ेगा, सत संगत नूं मानना करेगा। भट्ट साहिबान कहते ने धन गुरु अर्जन साहिब दाता जी, तुहाडे चरनां दे विच आके असी ये गल महसूस कीती, सानू इस गल दा पता लगा, साडे ते भाग जाग गए, साडे ते कर्म जाग गए। असल विच गुरु इस जीवन दे कर्मां नूं बदलदा है। महाराज दात दी संगत करदे आ ना, शब्द नूं सुणदे आ, शब्द सानू ज्ञान दिंदा है। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। महाराज कहते रब नूं अपने नाल जान, हाਜ਼ਰ नाज़र जान। जे परमात्मा साडे नाल है, साडे नाल खड़ा है, आपां किसे दा माड़ा नहीं सोचांगे, किसे दे बाबत माड़ी विचार साडे अंदर नहीं आएगी। यही लेख ने जिहड़े साडी तकदीर, जैसी कलम वुड़ी है मस्तक तैसी जियरे पास। जिवें दे साडे अंदर विचार आणगे ना, तैस तिवें दे साडे मत्थे दे लेख बनदे जाणगे। साडा इतिहास भी ये गल दसदा है ना। धन गुरु हरगोबिंद साहिब दाते दा समां एक माता जी आए सन ना पातशाह दी शरण दे विच, ते आके कहन लगे महाराज किरपा करो, बच्चे दी दात दियो, पुत दी दात दियो। तो महाराज दाते ने कह दिता, बीबा तेरे कर्मां दे विच नहीं। इतिहास विच उस बीबा दा नाम सुलखनी करके लिखिया है। बीबा सुलखनी जां माता सुलखनी भी कहा जाता है। महाराज दाता जी कहन लगे तेरे भागां दे विच पुत दी दात नहीं। मन निराश हो गया, मन इन्ना उदास हो गया, वो उसे पैरी वापस मुड़ी, पर अखां विचों हंझू सन। भी महाराज दाते कोल दात लैण वास्ते आई सा, पर दात मिली नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी अगे मिले ते कहन लगे बीबा की गल, अखां विचों हंझू। मैं इदां महाराज दाते दे कोल बेनती करन वास्ते गई सा, अरजोई कीती ते सतगुरु दाता जी कहन लगे बीबा तेरे कर्मां दे विच पुत दी दात नहीं। भाई साहब जी कहन लगे गुरु नानक दे घर तो कोई खाली नहीं मुड़दा, गुरु नानक दे घर तो कोई खाली नहीं मुड़दा, बस मंगण दी जाच होनी चाहिए। पातशाह दे घर तो कोई खाली नहीं मुड़दा, तेनू मंगण दा तरीका नहीं आया। जे तेनू मंगण दा तरीका आ जांदा ना, सचमुच सब कुछ मिल जाना सी।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਇਸ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੋਤੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਕੋਲ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕਨੇਰੀ। ਹੁਣ ਕਨੇਰੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਭਾਉ ਤੈਸੋ ਕਾਮਨਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਖਣਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੈ ਕਾਗਜ਼, ਆ ਲੈ ਕਲਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ।
वापस आई हुण आस लैके, हुण भरोसा वध गया इस गल दा। पहला ते मन शायद थिड़क रहा सी ना, ते थिड़के हुए मन दे नाल गुरु दे कोल आके दात मंगी ते खाली हो के निराश हो के वापस मुड़ी। पर हुण भाई साहब जी दे बचनां दे नाल एडा विश्वास आ गया भी वाकई गल ते भाई साहब जी ने बड़ी कमाल दी कही है। वापस आई, हुण आके कहन लगी महाराज आ लो कागज ते आ लो कलम, हुण जेकर ओथे नहीं लिखिया ते हुण लिख दिओ। सतगुरु दाता जी हस पए। महाराज दाते ने कागज लिया ते लिखण ही लगे सन। और साडा इतिहास ये दसदा है एकदम घोड़ा जिहड़ा असीं लिया वो एक दी जगह ते 7 हो गए। चलो ते खेड़ भी मालक दी, घोड़ा हिलिया जां ना हिलिया, गल ते गुरु दी दात दी है ना, गुरु दी बख्शिश दी है। जिंदे भागां दे विच सत संगत आ गई, जिंदे भागां दे विच जिहड़ा सत संगत विच आ गया, मत्थे दियां तकदीरां बदलण लग्गियां देर नहीं लगदी। जिन्हां दे हत्थ नहीं रेखावां ते, जिन्हां दी हत्थां दियां रेखा ही नहीं, तकदीर ते उन्हां दी भी है ना। फिर आपां थां थां दे उत्ते जाके सानूं हत्थ दिखाउण दी लोड़ ही नहीं। वो कई ऐसे भी ने जिहड़े ऐसा भरोसा दिवाउंदे ने, आप विचारे मंगदे हुंदे ने और सानू बड़ियां दातां दिंदे ने, जेकर तुसीं इदां करोगे तुहाडा कारोबार चल जाएगा। आ थोड़ा जिहा तुसीं तेल पा दिओ शनिवार वाले दिन, थोड़े जे छोले दे दिओ, तुहाडा कारोबार चंगा चलेगा। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, 4 ਟਕੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तकदीर बदल जाती है जेकर आप सत संगत विच आन के जुड़िए, बैठिए। क्यों कहा गया आपां निता प्रति कहंदे आ बच्चिओ सत संगत करो, सत संगत दा प्रभाव पैंदा है। जे आपां पंजाब दे विच नशियां दी गल करदे आ, क्यों नशे इन्ने वध गए, माड़ी संगत दी रंगत लग गई उन्हां बच्चिआं नूं। हुण ओह रंगत ऐसी लग गई वो छड्डदे भी ने पर छुटदा नहीं काज। वो काम जिहड़ा माड़े दे विच रुझ गए, किसी ने लाने वास्ते ही जरिया वरतिया सी ना, अपने 4 टके कमान वास्ते उन्हां बच्चिआं नूं गलत राहे तोड़ दिता। अज पंजाब दी हालत ऐसी बन गई जिन्हों आपां छेवां दरिया कहने। हालांकि छेवां दरिया प्रोफैसर पूरन सिंह नूं कहा गया सी, पर अज जिहड़े हालात ने ना, नशे इन्ने वध गए ने, यह भी छेवां दरिया चल रहा है, दरिया वग रहा है और इस दे विच पंजाब रुड़दा जा रहा है। थां थां दे उत्ते नशे वरते जा रहे ने और ऐसे माड़े नशे ने। पहलां ते असी शराब आद अफीम आद सुनते सन, हुण ते इन्ने नशे ने जिन्हां दा पता भी कोई नहीं और उन्हां दा असर शरीर उत्ते इन्ना माड़ा पैंदा है, आप भी बच्चा बर्बाद हुंदा है। जिस मापिया नूं माफ करना, बच्चियां दी अर्थी चुकनी पए, जिन्हां ने आसां लाइयां उन्हां दे दिल ते की बीती। सोचण वाली गल है ना, ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਵੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਾ ਕਵੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ। जे विस खाएगा जहर खा के ते मौत ही मौत है, ते करतार दा नियम है। माड़ी संगत करांगे जीवन उत्ते ओदा प्रभाव पैगा ही पैगा। माड़ियां दे विच उठना बैठना, माड़ी विचार आएगी, माड़ा जीवन बन जाएगा। जे आपां इतिहास दीयां उदाहरणां भावें गणका दी उदाहरण ते देने आ, पर उहदे विचों किड्डी वड्डी सेध मिलदी है। बई साधु दी संगत ने ऐसा प्रभाव पा दिता, जीवन पलट गया। अज साडे भी जीवन पलट सकते हैं जे आपां निता प्रति सत संगत करिए। और एक गल मैं जरूर कहांगा, अज गुरुद्वारे माफ करना बिल्डिंगां बहुत वड्डियां ने, इमारतां बहुत वड्डियां असीं तैयार कर लईआं। ठीक है, गुरु दे द्वार वड्डे तैयार होने चाहिए ने, सोहणियां इमारतां तैयार होणियां चाहिदियां ने। असीं अपने घर भी तो सोहणे बनाए ने ना, मालक दा ये रब दा दर है, ये सोहणा बनना चाहिए। पर कदे इस गल दी भी विचार करिए बई साडे बच्चे गुरुद्वारे किन्ने कु आ रहे हैं,
सत संगतां किन्नियां कु गुरुद्वारे जुड़ रही ने। आउटपुट सानू की मिल रही है भी एडे वड्डे असी समागम जदों करते हैं, उहदे पिछे इस गल का भी मंथन करिए ना। कीर्तन समागम हो रहे ने, पर जिन्ना असी खर्चा कर रहे हैं जां जो प्रचार दे वास्ते काज कर रहे हैं, उहदे पिछे सानू की लाभ हो रहा है कि साडे बच्चे चंगे पासे नूं तुरे ने, साडे बच्चे अजे भी माड़ी संगत ते नहीं कर रहे। बच्चे कदों गुरुद्वारे आउंदे ने। अज मैं कई बारी लंगर हाल दे विच बैठदा ना ते उन्हां वीरां नाल विचार हुंदी है। वो कहिंदे ने ये वो वीर लगे हुए ने लंगर दे विच सेवावां निभा रहे ने जिन्हां नूं 25-25 30 साल हो गए ने, और कोई नौजवान बच्चा हुण लंगर दे विच सेवावां करन वास्ते नहीं आ रहा। सोचण वाली गल है भी बच्चे भी, क्योंकि साडियां मोबाइलां दीयां भी संगतां ऐसियां हो गईयां, बंदे ने रिश्तेदारी मोबाइलां ते बनाई हुई है। वो अपने मां बाप दे नाल ते दुख सुख नहीं करदा, पर वो पता नहीं किसी ने गलत आईडी तो भी बनाया हो, किते फेसबुक बनाई, उहदे नाल भी विचारा करदा रहिंदा। असी दोस्त मित्र, अज कोई घर आउंदा है ना, साडे घर आउंदा है, माफ करना उहदे दे कोल बैठा होया बंदा मोबाइल फोन खोल के बह जांदा कि उहदा की किन्ना को सत्कार हो रहा। उहनूं इदां महसूस होंदा है भी मैं ते गलती कर ली इहदे घर आके, भी मेरी एक भी गल वाल इहदा ख्याल नहीं। साडी विचार किधर नूं जा रही है, असी किधर नूं तुर रहे हैं। तो महाराज दाते ने अज क्या है जो सतगुरु गुरु अर्जन साहब दाते की सिफत दे विच बचन कहने ना, मेरे भाग जाग गए। पहला मैं थां थां दे उत्ते भटकिया, देखिया माड़ियां दी संगत मिली, पर लोकां दी करनी ते कथनी दे विच बड़ा अंतर सी। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी तुहाडी शरण दे विच आ गया ते तकदीर बदल गई। पातशाह जी दे बचन, जब लाओ नहीं भाग लिलार उदय, तब लाओ भ्रम ते फिरते बहुतायो। जिन्नी देर तक भाग नहीं सन जागे, भरमदा सा भटकदा सा फिरदा सा। जिन्ना कोल साध संगत जी गुरु पूरा नहीं, वो भटकण ते गल वखरी है। जिन्ना दे कोल गुरु दा ज्ञान नहीं, वो कुराए पैण ते माफ कीता जा सकदा है। वो कोई गलती करे जिन्हों पता नहीं, उन्होंने माफ किया जा सकता है। पर कोई गुरु का ज्ञान कोल होने के बावजूद पढ़े ही ना, जे पिता एडा महान होवे गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गा, जिंदे लड़ गुरु ने लाया ते असीं फिर भटकदे फिरीए, फिर ते साडे मंदे भाग इस तो होर की हो सकते हैं भी एडा ज्ञान गुरु का कोल है, बाणी साडे कोल है, जिस दे लड़ बकायदा तौर ते गुरु ने कह के लाया होवे। असी अज भी माफ करना देखते हैं ना, कोई कागज मिल जाए, असी देखते हैं गुरु दे साइन होए ने, हस्ताक्षर गुरु दे होए ने, बड़ी शरधा दे नाल मत्था टेकते हैं। तो जिस दे लड़ जिहड़ी इन्ने महापुरखों की बाणी जिस दे लड़ लाया है, उहनूं भी कदी अकीदे दे नाल नमस्कार कर लीए ना, उहनूं कदी उस भावना नाल मत्था टेक लईए। ऐसा भी है ना भी आपां उन्हां घोड़ियां, वो कुल दे घोड़ियां दी कोई लिद भी आ जाए ना, वो भी घरां दे विच रख लैंदा जी। पर ਜਿਹੜੀ बाणी इन्ना खजाना दिता है, कदे इहदे नाल भी जुड़ जाइए ना, इस खजाने दे विचों भी ते वेखीए ना। वो अपनी थां ते ने, पर जिहड़ा खजाना गुरु ने दिता है, जिस दे लड़ सानू गुरु ने लाया है, कदे इस बाणी तो भी लाभ चुक लईए ना। यही ते भाग ने मंदे ते चंगे भाग, जुड़ गए ते चंगे भाग ने, नहीं जुड़े ते साडे मंदे भाग ने। तुसी भागां वाले हो जिहड़े गुरु दे कोल बैठे हो, इस तो वड्डे भाग किहड़े हो सकदे। निता प्रति तुसी गुरु दी विचार विद्वान पुरखां दे कोल सुणदे हो। किन्ने विद्वान पुरख इत्थे आके महाराज दाते दी विचार करके गए ने, पहलां करदे रहिंदे ने। इहदा मतलब की है, जिहड़ी विचार दे नाल असीं जुड़ गए, वो विचार सचमुच साडे हिरदे विच आ जाए। और जिस दिन विचार आ गई, गुरु गरीब नवाज दाता जी कहते ने, अज मेरे भाग जाग गए, नहीं ते भरमदे सां भटकदे सां बहुतायो, थां थां ते जांदे सां। कल घोर समुंदर मैं बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो। कल दा अर्थ हुंदा कलै भरे संसार, कलेशा भरे पापां दे भरे संसार दे विच घोर हनेरा सी ना, इस समुंदर दे विच डुबदे सां। पर अज गुरु दे शब्द दा सदका ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸਨ ਨਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ।
ਆ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਸੋਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।